സർവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഇന്ന് നടന്ന KTET കാറ്റഗറി 3 സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ അല്ല, പരീക്ഷാ ഭവൻ്റെ സൈറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കീ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആൻസർ കീ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കുക, അല്ലാതെ ഫൈനൽ മാർക്കൊന്നും നിങ്ങൾ കൂട്ടി വെക്കേണ്ട. പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് സങ്കല്പിക്കുക. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എഴുതിയതെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഒന്നാമത്തത്, സ്പെഷ്യൽ ടോയ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 4 to 12 വിച്ച് ഈസ് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ടു cater the emotional and mental development is named as didactic apparatus. The major aim of CCE is mapping changes in child's learning and development. Keshav is above average in his intelligence. His grade in reading, spelling, science and social science are very low. His score in mathematics is high. Keshav has most likely to have ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്സിന് നല്ല ഹൈ സ്കോർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ സയൻസിനും സോഷ്യൽ സയൻസിനും ഒക്കെ റീഡിങ്ങിനും സ്പെല്ലിങ്ങിനും ഒക്കെ ഗ്രേഡ് താഴെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏത് ഡിസേബിലിറ്റിയാണ്? ഡിസ്ലെക്സിയ. According to Freudian view, Oedipus complex and Electra complex arises during phallic stage. Guidance is a process of assisting the child in making wise choice. Peter Salovey and John Mayer is associated with emotional intelligence. ADHD can be properly diagnosed by behavior rating scales. The type of conflict in which the goal of the individual has both positive valence of approximate equal intensity is known as approach to approach conflict. പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് approach to approach conflict. Ability grouping is a technique designed for intellectually gifted. Develop and apply abstract thinking skill in adolescence is an example for developmental task. Select the correct expansion for RCI Act passed by Indian Parliament. RCIയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ്. എന്താണ് RCIയുടെ ഫുൾ ഫോം? Rehabilitation Council of India. The prime focus of NCF is child-centric learning and learning without burden. In the area of intelligence, WAIS stands for എന്താണ്? WAISൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? വെറ്റ്സ്ലർ അഡൾട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ. A type of creative thinking in which one generates new solutions to problems is known as divergent thinking. 15 years old Joshi's mental age is 18. What is his IQ? IQ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. 15 ഇയേഴ്സും കൊടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, മെൻ്റൽ ഏജും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 120 ആണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. സക്സസ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ attitude and approach of teachers. Which age group is defined covered under juvenile delinquency? Under 18. Which is not correct in principles of development? Which is not correct എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം, അത് ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫ്രം നിയർ ടു ഫാർ, അതുകൊണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് സ്പൈറൽ നോട്ട് ലീനിയർ, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. മൂസ ഈസ് ഹാവിങ് എക്സലൻറ്റ് എബിലിറ്റി ഇൻ റീസണിങ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്സ്. ദിസ് എബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി ടേംഡ് ആസ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി. ഹൂ ഹാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് NEP 2020 ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി? ആരാണ്? ഡോക്ടർ K. കസ്തൂരിരംഗൻ. A series of actions or a thought process used in meeting a stressful or unpleasant situations is known as coping. Select the most suitable statement related to teaching profession. എന്താണ്? വെരി ഹാർഡ് ആൻഡ് ബോറിംഗ് ആണോ? നോട്ട് ചാലഞ്ചിങ് ആണോ? ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ് സാലറി ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ? ഇതിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ആൻ ഐഡിയൽ ആൻഡ് നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് the major purpose of ICT integration in education is for optimizing learning outcomes. Rani is a 7 years old girl studying in 2nd standard. According to Erickson's theory, which is Rani's stage of development? Industry uses inferiority. Ashwin is a high performer in gymnastics. According to Gardner's theory of multiple intelligence, which intelligence helps him to perform? ഏത് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വരുമ്പോൾ?
ബോഡിലി കൈനസ്തെറ്റിക് അതാണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് ദ ടൈപ്പ് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഷെൽഡൺ. സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ. എന്താണ്? തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വൺസ് ഓൺ തിങ്കിങ്, അതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത്. എ 4-year-old ചൈൽഡ് ഈസ് ഡാൻസിങ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ക്യാൻഡി ഫ്രം ഹെർ മദർ. ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. ഇഫ് യുവർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ്ക്സ് യു എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ്, വാട്ട് വുഡ് യു ഡു? ഇതിലെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം എന്തായാലും വരത്തില്ല. പിന്നെ സിയും ഡിയും ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു കുട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻകറേജ് ടു ആസ്ക് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്താണ്? കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ എൻകറേജ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻകറേജ് ടു സെർച്ച് ആൻസേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ലക്ഷ്മി ഫെയിൽസ് ടു ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഫോർ MBBS but secures admission for B.Pharm. After that, she purposefully justifies and argues about the advantages of B.Pharm course. This is an example for rationalization ആണ്. Life skills are behaviors that enable the individual to adapt and deal effectively with the demand and challenges of life. Select the international organization who suggested 10 major life skills. ഏതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ? WHO ആണ് അല്ലേ? വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഇൻ സ്റ്റേജ് മോഡൽസ് ഓഫ് മെമ്മറി, ഇൻഫർമേഷൻ മൂവ്സ് ഫ്രം സെൻസറി ടു ഷോർട്ട് ടേം ടു ലോങ് ടേം മെമ്മറി എന്നാണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ചിങ് ലെവൽ ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ലേണിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് സ്കഫോൾഡിങ്. സെലക്ട് ദ സ്യൂട്ടബിൾ നെയിം ഓഫ് ദിസ് കർവ്. അവിടെ ഒരു കർവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതാണ്? കോൺവെക്സ് കർവ് ആണ്. സെലക്ട് ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹു ബിലോങ്സ് ടു ജസ്റ്റാൾട്ട് സ്കൂൾ. ജസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേർട്ട് ലെവിൻ ആണ്. Shyam is a normal 9th standard student. Shyam fails to attain a predicted level of achievement or does not do well as expected. There is discrepancy between his academic potential and how he is performing in school. Shyam can be termed as, അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ശ്യാം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് വിചാരിച്ചത്രയും അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ? ആ കുട്ടി അണ്ടർ അച്ചീവർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. വിനു ലേൺ ടു കൺഫോം ടു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. വിച്ച് ഏരിയ ഓഫ് വിനൂസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്? ഏതാണ്? സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്? ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്താണ് ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ? ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ആദ്യം വേണ്ടതല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയൊക്കെ ആൻസർ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും. അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ധന്യവാദ.